إذا ما صعدت تعصيبها أثبت والسدس بالوحيدات الصلبيات تكملة للثلثين واجب ما لم يكن ثم الغلام العصيب تسقط بالبنات إلا بغلام يعصبها والعليا أيضا بسلام بنيه القريب ذي ست الأحوال على الترتيب وللشقيقات إذا ما انفردت نصف وثلثان إذا تعددت تعصيبها بالأخ وهي عصابة بنت ابنه في المرتبة أي فلها الباقي مع الواحدات ذا النصف والثلث مع الزائدات سقوطها بالابن وابن ابن وإنا آوى بالآب نصف للأخت ثلثان للعدد توصيبها بالأخ للأب ورد وإما مع البنت أتت فعصيب ثم بابن وابنه وبالأب وبالشقيق صارت مع البنات تعصيبا بذا وبالشقيقات لها السدس واجب ما لم يكن ثم أخوها قد عصب وأن لو استغرقت الفروض خابت به وذا الأخ المبغوض تسقط إلا إذا عصبها الأخ المبارك فذا الثلث للإثنين أو لأكثر من إخوة للأم بالسوى جار والسدس لانفراد منهم للأبد ثم سقوطهم يكون بالولد وبالآب كذا بالجد إن صح وإن على خذ السدس للأم إذا كان الولد أو ولد الابن وهكذا العدد من إخوة أو أخوات مسجلة والثلث أصلها بفقدها أولى وثلث باقي أحد الزوجين إن مع بن بالعماريتين لجدات واحدات فأكثر للأم أو للأب سقوطها بالأم مطلقا وزد بالأب حجب من به أدلت كاجت الربع فرض زوجات فصعيد إن ولد أو ولد ابن فطيد والثمن سهمها وإن أتى من غيرها فليعلم النصف للزوج لدى فقد الولد أو ولد الابن وإن أورد والربع فرضه بهؤلاء وذا بنص
نسائي للآب بابن وابنه سدس فقط والسدس والتعصيب حيث ما اختلط بالبنت أو بنت ابنه وإنساف تعصيب له بفقد كل الجد بابن وابنه وإنساف السدس فقط ومع تعصيب كامل مع بنت أو بنت ابنه قد ثبت وحجبه بالآب الأدنى فاعلم والله مولانا العليم أعلم. الحجب نوعان هما حرمان شخص من الميراث والنقصان والأول المراد عند الإطلاق لستات بالاتفاق الوالدين الولدين يا فاهم زوجين فاستهدي الصراط المستقيم فيجاب الجد بالأب المدني وهكذا بنو البنين ببني بعلى وشاقق بالآب والابن وابنه شافق والآخ للآب بهم قد نبذ وبالشقيق والشقيقات إذا صارت مع البنات أصباتا فاعي وإخواتا للأم بالآب امناعي كذاك بالجد والابن وابنه بنتي أو بنت ابنه وابن الأخ ولو شقيقان احجوبي بالأخ يا هذا وإن من الآب والعم مطلقا وابناه كذا بالأخ وابنه آيا فتم بذا وتجاب الجدات مطلقا بأم بعدا من أي جهات بقربى أسقط وبعدا لآب بالقربى للأم أما إن بادت بالعكس فشركا بينهما في السدس بنات ابن كما قد جالا بالابن والبنتين وابن ابن عالا فإن يكن مساويا عصباه أو نازلا ما لم يكن شيء له جب الشقيقتين الأخت للأب بدون مين إلا إذا مع الأخ المشارط وهو الذي عرف بالمبارك في نظم قد انتهى بمنزلي في برمي أبياته سهل بدا بالنضات فاطلب هديت يا أخي بالنضات ومن يحبني كذا مشايخي من شر حاسد إذا بالحق افتح بيننا وقومنا وأنت خير الفاتحين ربنا ثم الصلاة بعد والسلام على النبي والآل والسلام
اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. ثم نستمر لقراءة متن رسالة البيان للعلامة السيد أحمد ابن زين دهلان عليه رحمة المنان. وحيد 2-3 الكلمة المستعملة في غير ما وضعت له لعلاقة أي مناسبة بين المعنى الأصلي والمعنى الفرعي مع قرينة مانعة عن إرادة المعنى الأصلي تسمى مجازا، فإن كانت تلك العلاقة غير المشابهة تسمى مجازا مرسلا، وإن كانت تلك العلاقة المشابهة تسمى استعارة. مثال المجاز المرسل قوله تعالى يجعلون أصابعهم في آذانهم، ذكرت الأصابع وأريد منها الأنامل من ذكر الكل وإرادة الجزء على سبيل المجاز المرسل. مثال آخر قوله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، والمراد من الزينة الثياب من ذكر الحال وإرادة المحل، والمراد من المسجد الصلاة من ذكر المحل وإرادة الحال، والكل على سبيل المجاز المرسل. وهكذا سائر علاقة المجاز المرسل. مثال الاستعارة قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، أصل معنى الصراط في اللغة الطريق الواضح، فشبه الدين الحق بالصراط بجامع الوصول وبلوغ النجاة في كل، واستعير اللفظ الدال على المشبه به وهو الصراط للمشبه، وهو الدين الحق على سبيل الاستعارة التصريحية الأصلية. وإنما كان اللفظ المذكور استعارة لأن العلاقة فيه المشابهة. مثال آخر قوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا، شبه الدين الحق بالحبل بجامع أن من تمسك بكل نجا، واستعير اللفظ الدال على المشبه به وهو الحبل للمشبه، وهو الدين الحق على سبيل الاستعارة الأصلية. مثال آخر رأيت أسدا في الحمام، تريد الرجل الشجاع فتقول شبه الرجل الشجاع بالأسد بجامع الشجاعة في كل، واستعير اللفظ الدال على المشبه به وهو الأسد للمشبه وهو الرجل الشجاع، والقرينة قولنا في الحمام. ثم اعلم أن الاستعارة تنقسم إلى تصريحية ومقنية، والتصريحية تنقسم إلى أصلية وتبعية. فالاستعارة التصريحية ما ذكر فيها المشبه به وحذف المشبه، والمقنية بعكسها وهو أن يذكر المشبه ويحذف المشبه به. والأصلية ما جرت في مصدر أو اسم جامد، والتبعية ما جرت في فعل أو مشتق أو حرف. مثال الاستعارة التصريحية الأصلية رأيت أسدا في الحمام، شبه الرجل الشجاع بالأسد بجامع الشجاعة في كل، واستعير الأسد للرجل الشجاع على طريق الاستعارة التصريحية الأصلية. سميت تصريحية لأنه صرح فيها بالمشبه به وهو الأسد، وحذف المشبه وهو الرجل الشجاع. وأصلية لأنها جرت في اسم جامد وهو الأسد. مثال التصريحية التبعية نطقت الحال بكذا، يعني دلت شبهت الدلالة بالنطق بجامع الإيضاح في كل، واستعير النطق للدلالة
اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيدنا على طلعة بالعالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. احترام. حيو. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نسألك بك أن تصلي وتسلم على سيدنا محمد وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى آلهم وصحبهم أجمعين، وأن تعمر نهضة الوطن ونهضة البنات بفروعهما إلى يوم الدين، وأن تنصرنا وتفتح علينا وترزقنا وتحفظنا وتغفر لنا ولجميع المسلمين يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت. اللهم صل على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه وسلم، وانشر لواء نهضة الوطن في العالمين. يا عالم سري وإعلاني أصلح قصدي وشاني وأني همي وأحزاني، وانشر لواء نهضة الوطن في العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وبارك وسلم وعلمني وذريتي وأصحابي الكتاب والحكمة في خير ولف وعافية. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وفهمنا ما لا نفهم وزدنا علما والحقنا بالصالحين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وفهمنا ما لا نفهم وزدنا علما والحقنا بالصالحين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وفهمنا ما لا نفهم وزدنا علما والحقنا بالصالحين. اللهم استر عيب شيخي عني ولا تذهب برغة علمه مني. اللهم استر عيب شيخي عني ولا تذهب برغة علمه مني. اللهم استر عيب شيخي عني ولا تذهب برغة علمه مني. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، walil abdi ayyardo, itu. Jadi qala lirrabbi ayyaqda walil abdi ayyardo. Bagi Allah Subhanahu wa taala memutuskan bagi hamba merelakan. Bagi Allah tidak sulit memutuskan, tapi bagi hamba sulit merelakan. Itu. Jadi betul-betul mau tidak mau, itu kerelaan terhadap hamba itu luar biasa, ya. Sampai sudah lewat itu kan ditantang oleh Allah kan, ditadid, diancam. Yang sudah lewat itu mengatakan
iza lam yarda biqada'i falyattakhiz rabban siwai. Di sini diibaratkan itu yang saya hafal, tapi kan di sini lain bunyinya dibuatkan oleh Syekh di sini. Malam yarda biqada'i walam yasbir ala bala'i walam yashkur ala na'ma'i falyattakhiz ilahan siwai. Wih, panjang ini kan. Itu. Jadi firman Allah dalam hadis qudsi ini ya, barang siapa yang tidak rela dengan putusanku dan tidak sabar menghadapi ujianku dan tidak bersyukur terhadap nikmat yang kuberikan padanya, falyattakhiz rabban siwai. Ini suatu ancaman yang luar biasa ini. Terkadang sampai orang tidak rela pada putusan Tuhan. Kawan mayah, kawan bih kepeng, lalu perkara milih siang semama. Kalau talibat mahat seperti itu, saya sebagai pendidik dan penyampai seperti ini berasa sangat juga kecewa, gitu kan? Ya kecewa. Sampai ada yang saya katakan pada talibat mahat, tapi mungkin dia tidak ngerti atau paham, atau disengaja tidak paham, atau mengikuti hawa nafsu. Saya tidak pernah tanya. Apa kata saya? Saya sering ke rumahnya bertamu. Untuk yang akan datang, kata saya, waktu yang akan datang, saya mungkin tidak akan bisa kemari lagi. Bi asbabin. Nah, dengan berapa sebab? Kurang-kurang keempat sebab misalnya. 1, mungkin saya sudah tidak ada di dunia, alias mati, kan bisa saja itu. Atau mungkin saya uzur tidak bisa ke sini. Kedua, saya malu datang kembali, mungkin karena malu. Yang ketiga, yang keempat, tidak ke sini karena takut. Itu, takut. Saya jelaskan yang pertama mengapa, yang sudah jelas ya. Yang pertama jelas, kita mati kan tidak bisa kemana-mana. Kita uzur juga tidak bisa kemana-mana. Malu juga. Umum apa tidak bisa? Karena malu karena berarti ilmu saya tidak manfaat. Begitu. Karena dia tidak menerima kata-kata Tuhan kan. Nah, kemudian yang ketiga, takut saya ke sini. Keempat ini adalah karena ada di keluarga ini ada yang maksiat kepada Allah. Kenapa? Karena tidak taat kepada suami. Nah, itu. Ternyata masih pendiriannya seperti biasa. Berarti pura-pura tidak paham, atau tidak paham ada sengaja tidak mengamalkan. Dan terbukti memang sudah berapa tidak pernah datang lagi saya. Ada saja kendalanya. Mungkin tidak tahu akan datang, Allah alam, tapi itulah. Kita malu juga ya.
ma'had yang selalu dididik dengan tasawuf, dengan penyerahan diri kepada Allah, dengan hadis-hadis yang seperti yang tadi, kemudian tidak bisa diamalkan, itu kan kita yang jadi guru itu juga perasaan kita. Bagaimana kepada Nabi juga yang menyampaikan hadis itu? Bagaimana enggak perasaan? Pantaslah Allah murka sekali seperti tadi itu. Fal yattakhiz ilahan siwai. Kan itu sudah luar biasa ancaman itu. Saya beri makan, saya beri minum, saya memberi dia pakaian, saya sehatkan badannya, saya luluskan segala-galanya. Kemudian dia menyembah selain aku. Nah, itu yang jawab pertanyaan yang tidak perlu dijawab kepada Allah SWT. Kemudian dia membuat atau menyembah Allah selain saya. Kedua, mempertuhankan hawa nafsunya, mempertuhankan dirinya, mempertuhankan perasaannya. Itulah artinya. Harus kita terima kadar-kadar itu dengan lapang dada. Nah, itu. Sampai di sini ada dekat sini di sekitar Anjani. Sampai ada yang talibat ma'had mutakharijat. Sampai sanggup dia lapor, sempat sanggup dia menceraikan dirinya ke pemerintah demi hanya untuk itu. Nah, itu kan biasanya ya, kalau laki yang melapor sulit diputuskan oleh hakim. Tapi kalau wanita yang melapor cepat diputuskan. Kalau sebaliknya kalau dalam bahasa agama, kalau agama ya enggak. Kalau suami yang melapor, jangankan melapor, tidak melapor pun selesai masalahnya. Nah, itu. Tapi kalau wanita yang melapor, cepat sekali diputuskan. Padahal belum tentu suaminya mau menceraikan. Nah, itu. Tapi itulah memenangkan perasaan, mentuhankan hatinya, dirinya, daripada akan mentuhankan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah falyattakhidh rabban siwai. Itu. Angka ning ke sagirang-girang kan ini di telau mahat. Lamun mahat banat di tau madu. Ikut saya malu. Itu kan ikut saya malu. Apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi Nabi kita. Saya sendiri yang penuh dosa dan noda tidak sampai seperti itu. Toh juga berasa malu kita mendengar murid kita atau yang didik dengan seperti itu, yang Maulana Syekh gurunya, yang Syekh Hasan Masad datuk gurunya, bisu seperti itu. Kok dia sendiri yang memenangkan hawa nafsunya, perasaannya? Mau secara kasar nih, tantang nenek anak-anak. Kan Tuhan yang mengizinkan, Allah yang memberikan izin. Allah membuat manusia lebih banyak wanita. Tahu dia tidak? Nah, inilah yang didengar oleh wanita sekarang kan. Ini yang tolak talibat sekarang. Kalau kebetulan nanti kamu seperti itu, boleh kita berdoa. Yang tidak, tapi kalau itu nanti terjadi, jangan dibuat jadi itu. Akan sering saya katakan, akan lebih besar dosanya daripada orang yang bodoh-bodoh itu. Jadi itulah yang saya sampaikan. Saya kan tidak takut-takut menyampaikan di mana-mana. Sili dengan ini. Yang penting saya sampaikan kalau saya. Dan untungnya saya praktikkan. Seandainya dia praktikannya sang terkenjek-kenjek lah kan.
Wah, ni apa dia mati, tapi kan saya sudah perhatikan itu maulahnya. Yang saya dengar bahas paling-paling Maulana Syekh yang saya dengar dulu yang bahas. Dan juga beliau juga begitu kan. Jadi dia praktikkan sehingga bebas. Nah, kalau kita tidak praktikkan agak kaku kita untuk menyampaikan. Jadi iya amartan nas fakun anta wala fa'ilin. Kalau kau perintah orang ya harus kamu lebih dahulu. Itu. Jadi apa punya pidato nak lemak sadina dinati ada berdakwah menjur eskom ya sarjana apa kom Indonesia kan dakwah eskom ni kan. Jadi tak kena kalau saya aja. Wien berdakwah lemak. Jadi sering saya sampaikan, mudah-mudahanlah bisa didengar, bisa dipahami dan bisa diamalkan. Lebih-lebih kaum wanita. Itu. Ya sih takut sama momen ini soal. Ya. Mengapa takut laki ini? Karena keadaan wanita yang takuti itu sebenarnya. Jadi ditakuti karena keadaan wanita yang malahan dia tolak mahal, dia sudah dia nomor 1, nomor 2 di mahat. Udah kan tidak bisa seperti itu. Aduh, renyuhlah perasaan kita yang sebagai guru mengajarkan yang baik. Kecuali kalau tidak baik ya tidak sih. Tapi kan pelajaran dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, itu yang kita sampaikan, bukan ngawak-ngawak, enggak. Qulil haqqa walau kana murran. Sampaikanlah yang benar itu walaupun ya pahit perasaan kita. Di mandi demen doa demen. Sampai teman nenek wah deh. Nah, itu pasrah kita terkadang jadinya itu. Ya. Pasrah. Nah itu jadi inilah perasaan saya sampaikan. Jadi kalau didengar oleh banat banin alhamdulillah. Dengar jauh ni falyattakhir Muhammad Allah Subhanahu Wa Taala. Falyattakhir ilahan siwallah. Itu ancaman dari Allah, bukan perintah itu. Ya. Bukan perintah. Kan mungkin saya sudah katakan kemarin kapan mungkin yang saya katakan seandainya ada suami mengatakan kalau kamu begini, carilah suami selain saya. Nah itu. Karena marahnya, karena jengkelnya, itu nyolak-olak. Kalau niatnya nyolak-olak, itu tidak jatuh talaknya. Ya. Tapi kalau niatnya cerai, ya sudah jatuh. Jadi namanya kinayah. Ya. Kinayah yang bisa berarti lain. Seperti Allah Subhanahu Wa Taala yang solak-olak panjang milih pati yang itu reda lek putusan dari buat carilah Tuhan selain saya. Oh panjang ini yang saya hafal kemarin itu cuma 2 saja. Oh, iza lam yarda biqada'i fal yattakhid rabban siwai. Tapi sekarang ini ya panjang saya lihat ini ya. Jadi man lam yarda biqada'i walam yasbir ala bala'i walam yaskur ala na'ma'i fal yattakhid rabban siwai. Jadi 4 kalimat, 4 jumlah. Ini dan pakai saja lagi. Ya pakai saja. Malam yarda biqada'i walam yasbir bala'i ala bala'i walam yaskur ala na'ma'i fal yattakhid rabban siwai. Man lam yarda biqada'i wa lam yasbir ala bala'i wa lam yaskur ala na'ma'i fal yattakhid ilahan siwai. Nah, ilahan dari sini. Rabban sama dengan ilahan ya. Nah itu jadi diperhatikan dan diamalkan kalau ini. Kalah-kalah si Seninan Padil Sandidoh Ma'had Banat. Ya, karena ada Fadil 3 istrinya, kemudian
masih muda-muda semua, berderek makan saling agian. Itu di TV ya. Tapi ada yang saya saksikan sendiri di sini di Ma'had dulu. Ada tamu namanya Syekh Mahmud namanya. Teman saya di Mekah dulu. Tiba-tiba datang dia diiringi oleh 4 orang wanita. Mendadak di kantor sana. Duduk-duduklah. Entah apa dia singgung bahwa ini istri pertama, ini kedua, ini ketiga, ini yang keempat. Alhamdulillah katanya. Kemudian waktu kita belikan nasi, ya, karena mendadakkan dibelikanlah nasi keputan. Kita beli satu-satu, kemudian biasa jadi 5. Disimpan yang 2. Tidak mau dimakan. Jadi yang suami ambil 1, yang 2 ambil 1. Pada bareng, ya. Kemudian dia ambil 2. Jadi tinggalkan 2. Nah, itu. 1 dimakan teman 2 orang. Bareng. Nah, itu. Dan dia dari Jawa Timur kalau tidak salah. Di Jawa Timur dia datang. Dia bertamu kemudian saya tahu dia Mahmud namanya itu. Ya begitu caranya. Waduh, ini sengaja saya bawa ini jadi contoh katanya. Itu yang perlu difilmkan itu sebenarnya. Nih ya dengan di tahu madu sin filman dengan sebesia dengan sandi adil no sadundak no sasak no. Wong tele YouTube le apa tahun. Dia WA lah itu. Dunta tapi mama no dah. On sinan dua betul lah itu tonton tejet tonton macam. Lelah no. Aku tu film no. Dia tentu sana kan. Itu dibuat-buat itu. Oh iya sih film lah. Itu. Yang sebenarnya dari filmkan tapi yang difilmkan. Sama dengan anak yatim. Ibu tiri. Kaum nyanyian. Dulu masih saya setia dengan nyanyian itu. Padahal belum tentu semua itu begitu sifat ibu tiri. Kalau 1 dalam sekian puluh menonton anak tiri dengan pihak nyanyian, pihak film beda. Anak tiri. Ya Allah, iya sih nyanyian. Betapa malang nasibku. Kapal. Ibu tiri hanya cinta kepada ayahku saja. Bila ayah di sampingku, ku dipuja dan dimanja. Tapi bila ayah pergi, ku disiksa dan dimaki. Wahai ibu tiriku, kasihanilah diriku bagai anakmu sendiri, agar dapat ku berbakti. Itu macam nyanyian yang disiarkan, di-share kemudian takut. Agak ini sabar kemudian dito jong pali ke beteli ruang dengan kerja anak terek kon dito anak terek dok anak kudi pada doang dan dengar. Nah sekarang itulah namanya setannya ada saja. Nah itu walaupun begitu kata Allah kalah si setan-setan macam-macam. Ini apalah ini ya itu apalah. Saya kena ni 4 kalimat itu. Ya. Hadis qudsi. Man lam yarda bi qada'i wa lam yasbir ala bala'i wa lam yashkur ala na'ma'i fal yattakhiz ilahan siwa'i. Itu hadis qudsi, hadis firman Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam
dan redaksinya disusun oleh Nabi kita sendiri dan tidak jalan perantaraan malaikat Jibril. Itu bedanya dengan Al-Quran. Kalau Quran dibawa oleh di malaikat Jibril dan redaksinya langsung dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak boleh berubah. Fa'idza walil abdi ayyarda, itu lirabbi ayyaqdiya walil abdi ayyarda. Itu bagi Allah memutuskan, bagi hambanya menerima putusan. Itu tidak ada arga-arga kan? Lil abdi lillahi lirabbi ayyarda walil abdi an kebalikan, lil rabbi an yaqdiya walil abdi an yarda. Fa idza qadar rabbu walam yardal abdu fama hunaka ubudiyatun wala rububiyah. Kalau tidak reda dengan putusan Allah seorang hamba itu, maka tidak ada nama perhambaan itu atau peribadatan, penyerahan, tidak ada. Harus ada yang memutuskan, ada yang menerima putusan. Apalagi akan marah sama putusan Allah, lebih parah lagi. Fata'ammal hazal asla. Ayo pikirkan masalah ini. Wanzur li nafsika. Coba lihat pada dirimu. Itu. La'allaka taslam. Semoga kamu selamat. Bi'aunillahi wa taufiqi. Itulah kata Imam Ghazali ya. Ta'ammal hazal asla, pikirkan pokok ini. La'allaka taslam, semoga kamu selamat. Bitaufiqihi bi'aunillahi wa taufiqi. Selalu dia yang namanya Imam Ghazali ini menutup tiap-tiap bab itu dengan yang seperti ini. Bi'aunillah wa taufiqih wallahu muwaffaquk wallahu wafiq walakum wa alaka taufiquk dan seterusnya. Itulah waffaqakallahu bihi. Doa semua di akhir-akhir bab itu, setiap pindah ada doa. Nah, begitulah cara Imam Ghazali untuk lebih mantap. Dia punya kitab yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal. Tidak menangkan dirinya, menangkan nafsunya. Sampai-sampai ada ulama dulu yang melempar kitabnya ke laut menguji keikhlasannya. Tulisan pakai pena. Terus tintanya pakai tinta macam tadi, wah, susah bereng-bereng. Saut dok laut sedangkan sudah kertasnya akan lebur, hancur, tulisannya akan hilang. Tapi karena kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan keikhlasan pengarangnya utuh seperti biasa. Dilepas di sana di laut, kemudian dibiarkan. Dia ukur bagaimana keikhlasannya. Kalau tidak ikhlas, labir dia. Kalau ikhlas, ya sudah. Sampailah kepada kita. Wasadu diri keikhlasannya, sehingga berani dia lempar. Nitya dirbani dan lebur. Kenapa? Keikhlasan kan dia maju mundur. Akhirnya lempar dia lebur. Orang
keyakinannya kepada Allah itu luar biasa. Tidak dia tautkan kepada asbab terkadang itu ya. Yang penting idza arada syai'an ayakula lahu kun fayakun. Idza arada amran apa dia li akhir saat tadi subhanalladzi biyadihi mulku enggak. Idza arada syai'an ayyaku indama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Itu amruhu. Karena amri umum ini kan. Apabila perkara apa saja. Apabila dia mau hanya kun fayakun saja. Ya man khazainu rizkihi bi qawli kud umnun fa innal khaira. Ya man aru bainal kafiyan nun. Hizib kan. Ya man amru bainal kafiyan nun. Unsur wahfaz dan seterusnya itu. Jadi bainal kafiyan kun maksudnya itu. Amru bainal kafiyan nun kun maksudnya. Tidak ada yang tidak bisa dengan kun fayakunnya Allah Subhanahu wa taala. Ini untuk menanamkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita yakin, jangan berubah-ubah keyakinan kita. Fal yata'ammal hadzal asla wanzul li nafsika la'allaka taslam bi aunillahi wa taufiqihi. Menim dan pengaji si kitab ini di ini tenang, depresi, apa stres. Nah, berarti indera kena mengaji-ngaji jadi. Ini kan obat stres ini. Ya. Ini jak sekadi-kadi stres tu bila si berayun. Ngamuk tu bila. Lalu jam tu lah ya. Yang sudah mungkin saya cerita kemarin ya, mungkin Selasa yang kemarin ya, kalau tidak salah saya cerita ada tempat saya mau gitu kan, nah, jujur aja ini ya, jujur aja ya. Saya sebenarnya mau sama kamu, terus apa jawabnya? Ustaz tidak nyocok Ustaz sama saya. Mengapa? Sudah tidak suci lagi. Astagfirullah. Sudah tidak suci lagi. Ini yang remuk rendam hati kita di buat. Sebenarnya kanggo sebut sama Adin. Adin tentu yang seperti itu tidak boleh diceritakan ya. Taubat baik nenek itu bercerita. Tahu ni nyindir cakap bahasa Arab dah. Qad walaga fi ina'il qalbu. Itu. Qad walaga fi ina'il qalbu. Sudah bejana saya dijilat anjing. Yuh, bagaimana? Apa kahran atau mutawaatan? Khilaf saya ya Ustaz. Nah, khilaf saya. Saya kira sindirnya itu, saya katakan yuksalu bil ma'i sawa amarat. Saya kira tidak sindir itu kan. Ya. Kad walagha fi ina'i. Saya kira masalah kad walagha fi inal qalbu. Yuksalu bit turab bit sab'a marat. Ihdahun nabi turab yuksalu ina'i. Nah, itu dia tanyaannya. Akan dibasuh sapunya bejana pakai debu? La, innama yuksalu qalbuka qalbuki. Nah, itu jadi yang itulah yang menyebabkan saya
perasaan saya luar biasa itu karena ya mengatakan, dan mahat ya, dia mahat banat mengatakan itu. Dia mengatakan sudah saya tidak suci lagi kan. Susah sekali. Kaget saya dengan jawabnya itu. Akhirnya saya diam. Ya taubat saya kalau gitu. Tidak terpaksa dah mutawaatan gitu ya. Nah itu, na'udzubillahi min dzalik. Kemudian wa ammas sabru fa innahu dawaun murud. Sungguhnya sabar itu, adapun sabar sebenarnya diambil dari kata-kata sobir. Sebuah pohon yang pahitnya luar biasa. Lulur lebih pahit apalagi buah. Itu. Biasa lulur separuh kan buahan pahit lagu ni. Mana sebia kan? Sebia panas lagu daun panasan. Tidak. Katek kendang dek. Hanya buahnya yang panas. Tapi kalau periir mungkin dengan daunnya juga mungkin pahit. Nah jadi sabar itu diambil kata sabir. La tahsabil fikha tamran anta akiluhu walam tagal fikha atta tal'aka sabira. La tahsabil ilma tamran anta akiluhu walan tablughal ilma hatta tal'aqas sabira. Jangan kamu menyangka ilmu itu seperti korma yang kau telan begitu saja, kau makan begitu saja. Tapi ilmu itu didapat setelah makan yang pahit-pahit. Perasaan pahit, penidur pahit, makan pahit, pokoknya itulah seperti cerita-cerita orang-orang dahulu. Dia tenduk, dia tedam, dia mangan, dia ngenam, loik kena, dia apa, dia mangan ngenam tu mati. Ya. Dia mangan, dia ngenam artinya tidak minum banyak, tidak makan banyak, tidak tidur, tidak tedam, dia tidur, artinya tidak tidur banyak. Seperti saya yang Allah saya itu kan. Nahnu fityanul ulum kulla yawmin la nanum amaluna fawqan nujum jihaduna lil muslimin. Itu kan. Jadi maksudnya tidak tidur banyak. Ya. Tidak tidur banyak. Itu. Seperti Imam Hanafi yang ditunjuk oleh orang, dia dengan sadin tedam ke malam-malam din mangan simbayang-bayang nuntu. Itu yang didengar. Ya leman mulai terus. Supaya jangan bohong orang yang tadi itu. Dan kita je cemoh tak kenapa tu. Cemoh siri tadi lagu dia siri susah dia je. Embrogong dengan dia nani jari, ya Allah, toleman mulai. Artinya sedikit tidur, ya bukan tak tidur. Ndik mangan dengan dia tidur pelot jari. Nah, itu jadi maksudnya kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka sedikit tidurnya di waktu malam. Falyattihiz laila markaban. Jadilah malam itu menjadi tunggangan. Itu. Malam itu jadi tunggangan, jadi dipakailah. Faul hadzal laila khusus syari'atan yaumin abusin azza bihi zara'iu.
Ambillah malam ini untuk kau cari bekal bagi hari yang jarang orang tidak menyesal. Wa khudh hadzal laila khudhu zari'atan liyaumin abusin azza bihi zara'i'u. Lanjutan dari fa in kunta fi hadjil ha'immati ragiban fawatin ala antan tahikal waqa'u nafsin waqurin inda kulli karihatin wa qalbin saburin wa huwa bis sadri mani'u. Itu saya hafal 2 baitnya, sebenarnya 8 banyaknya. Setelah saya hafal 8 bait itu, saya tinggalkan 6 supaya tinggal yang 2 saja. Sebab yang 6 belakang itu penunjang daripada yang pertama. Masuk sudah. Setelah saya pikir-pikir, yang 8, yang 6 bait ini masuk pada yang 2. Supaya meringankan, maka saya hafal cuma yang itu. Dulu waktu saya hafal, saya sampai 8 bait itu saya hafal. Saya taruh di pagar dia sana. Lanjutan sana, lisanu kamahzunun wa tarfuka muljamun wa sirruka maktumun ladar rabbi za'iu. Ada lanjut-lanjutnya, tapi sengaja seperti yang tadi sengaja saya hafal. Yang itulah saya mikir-mikir, ada macam kitab sengaja saya tidak baca. Itu. Karena merepotkan. Itu. Tidak mau mengilmukan dia, sengaja tidak baca. Namanya kitab itu kalau tidak salah Al-Ikhtilat Bi Mas'alatil Ihtiyaj, pergerakan badan, masalah-masalah yang dikandung. Dia lamun maten te nyeringit seatas tanda benih mun beweh nyeringit. Nah itu macamnya isinya. Tapi ya bot sekarang ini nyeringit kau usah pikir ada kadang akhirnya tidak saya baca. Sudah saya baca tapi tidak jadi ilmu, sengaja. Ada juga yang sangat merepotkan lagi. Itu apa nama kitab itu? Pokoknya isinya kalau sifat-sifat diambil dari latas alil mar'an khalaqihi an khalaqi saya umna khabar ya usah diulang-ulang payung dia kengat deh ya. Anil mar'i la tas'al an khalaiqihi wa fi wajhihi minal khabar. La tas'alil mar'a an khalaiqihi fi wajhihi say'um minal khabar. Ada kurang say'un ini dia sebenarnya ada. La tas'alil mar'a an khalaiqihi fi wajhihi syahidun minal khabar. Itu. La tas'alil mar'an khalaiqihi wa fi wajhi syahidun minal khabar. Jangan kau tanya seseorang itu pada keadaannya, pada wajahnya sudah bercerita keadaannya. Maksudnya ini, orang nangis jangan katakan orang tertawa. Masa kata orang nangis kederek ini, tak usah, itu sudah menandakan dia nangis. Itu. Orang tertawa susah, kan tenang orang tenang, apa susah. Itu. Orang lapar, wah enak masih lapahan, besohom. Tidak usah ada yang nasi, ini kedua deh. Itu. Biwajhi syahidun minal khabar. Seseorang yang jangan tanya, di mukanya sudah penuh dengan cerita. Tapi ahli hikmah membeloknya kepada yang lain. Itu ahli hikmah membelok kepada yang lain sampai sekitab itu.
Lupa nama kitabnya. Pokoknya dia ambil dari ini. Hadis yang ada syair ini. La tas'al mar'a hakihi bi wajhi syahidun minal khabar. Ternyata dibawa pada potongan wanita. Namun meni potong manten, meni tiwalimun, semua rahasia ada di mukanya. Kan itu tadi. Fi wajhi syahidun minal khabar. Mun manirun bewin mani. Mun manirun hidung mani. Mengapa kita sekarang kalau kita hafal itu? Dong repot kita. Dia mati dengan ini, ya pikiran. Kan itu yang repot dengan ilmunya itu. Oh ini ya, dicocok apa nih? Repot loh, kan? Yang tahu, bahkan di kena saja ada itu, dia kena sedikit dia tapi bukan banyak. Kitab Ikna jilid 3 babun nikah. Di sana dicari. La tasawat bal bakhra bahsah barakah barak itu. Wa iza kana fahu kaza kaza kaza. Wa iza kana kaza paka itu kan di antaranya itu. Tapi kan sengaja saya tidak hafal. Itu. Tapi ada kitabnya yang khusus itu kan di istitradat namanya. Yang dimasukkan. Tapi ada khusus kitabnya yang piwaji pokok kentok edong mata gigin bih ya tu mung kedere mung sengitan gusi namane lah mung kedere dek sengitan gusi kan ada yang dek sengitan isin gigi lamun kedere ada terbuka mulutnya ada kalau lidahnya tajam kalau ini nyangoknya tajam kalau nyangoknya belah dua ada dengan kan ada yang sangkoknya belah dua sini. Itu semua punya rahasia. Tapi tenang aja dik tahu mana orang tahu boleh lapung nang. Masker wahane. Masker wahane. Nah, kancing cadar ni timati cadar masker wahane. Kan dik tebalak maskernya kan. Nah itu. Wiyet kau. Borte pikiran tak lain, pikiran dengan sabar si tele hidung beli lalu. Misal. Cuma radang sadik ini lupa dik ini dia hafal. No kena izaka napa mulbi. Ana lupa jadi. Izada kapa mulbir dakat purujuha. Cuma enggak ada. Sediah enggak kapal. Sediah kok asal lain-lain je loh lagu. Sediah dia milih itu. Dek arti apa ni? Untuk artinya ya. Iza da kapa mulbik ridakat purujuha. Enggak ada. Ada lanjutannya dek milih ada. Dek milih apa lah? Dek milih badak beda. Katmul ilmi. Dek payah itu. Itulah termasuk yang sengaja sadar orang. Ini dua kitab ini yang sengaja saya hafal. Tidak mau pelajari ya. Karena yang tadi itu al-qilat ngurut-ngurut imat ngurut lain kan. Dan juga yang tadi itu sifat-sifat marah, sifat wanita yang ada pada mukanya tergambar semua. Itu. Dari mata, hidungnya, dari pokoknya sampai bentuk muka itu ada. Ada bulu-bulu semen sekedip masih semua ada. Kan wanita semuanya semet. Ya, tapi semetnya itu dari awal sampai akhir gitu saja rupanya. Leman baru dari leman semet. Sampai toa masih nu semet salah. Laki lain. Lamun masih watruna anu ada semetnya halus lembut kan. Mulai dia sudah kahwin terus dia meleduk-leduk dia punya semet terus. Itu beda terus. Kebiasaan, ini biasa ya, bukan pasti ya. Bukan pasti, kebiasaan. Orang laki begitu kawin dia tambah gagah. Kan?
Kalau wanita sebaliknya, biasanya ini bukan mesti semua, enggak. Arak no salahin ya dah. Demin beradik serengos, ya kan? Ada itu. Arak sini demin beradik sini merun trenggeng run, toek lemper. Sama gue kan? Itu. Tetapi biasanya itu laki dia letuk-letuk ruan ke masih sekolah, lemak dia merari. Woi, terus keluar sinanya dia gagah dia itu. Wanita beda. Di Medan aja ya Allah, kayak sebenarnya bidadari kurang sekecet. Di Medan berari, ya Allah, entur. Itu kan, entur ya itu. Kok berbeda ya, jadi itulah. Subhanal Khalaq, Maha Suci Allah yang buat itu. Dimin melari bu, lain biru terus, jeweh, anak seke ulah, anak telu, nek tanda esbar, ya Allah, kamu salah. Ingin kan seke ngerjeru nggak, arak kaca ke Sanawiyah lah. Kayaknya segala dan anak kena minum madu kita gigi nyeru nggak asal kayak sogol. Ya Allah, tanya kau yang dek itu kan model orang laki agak lambat dipakai, tapi lama. Orang wanita cepat bisa dipakai, tapi ada batas. Ya, ada batas menopause. Kalau berhenti haid sudah beda. Sudah. Laki di mana saya tahun masih luar biasa. Nina saya tahun innalillah. Biasanya dia pukul rata semua ada biasanya. Nah, itu memang kita berbeda. Laisa zakaru kal unsa. Betul-betul Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaisa zakaru kal unsa, bukan orang laki seperti wanita. Dan sebaliknya pula bukan orang wanita seperti laki. Jadi berbeda kita. Siap dengan perbedaan itu kan. Dengan mamenan 50-60 itu masih sepang itu. Tapi sudahkah dengar anak laki kawin tamat SD? Tidak ada. Itu. Kalaupun ada sudah digureke, wah nadir lah hukum Allah. Hukum rata ya. Tidak pernah kita dengar begitu anak tamat SD kawin. Tapi wanita banyak tamat SD kawin. Separuh mengonek-ngonek itu sampai fakultas, sampai jadi sarjana, sampai ya kurang aruan separuh. 8 laku baru nonenges bu. 8 aruan. 8 laku. Dia tamat sana ya wasal laku. Nikmat aliyah laku. Ini memang ngonek-ngonekan libur di badit libur rangat telung dase merari. Ya. Di badit libur rang celama juga. Aru gitu. Nah laki agak lambat dia kawin ya. Lambat dia. Tapi lama ya. Pemakaiannya lama. Istrinya sudah berhenti bisa dipakai, lakinya masih sedang ganteng-gantengnya, yang sepeng-sepeng itu. Jadi itu bedanya. Janina dah menopos kamu terkawin dan ialah paut dengan ini sak pedang mbak semam datang semama sahabat baru dia sak yaran surga dengan antih mano
Zapetang semaman. Jadi bagi kita jawazur kan ni. Nak bitamai milik. Wow, ni ngah dekat. Merembi kerida semama kesenang semama ni. Asyad ridal Allah bi ridal zawj. Itu kan. Jadi kan senang jari. Tinggal di saja. Inilah kebiasaan. Jadi sengaja katakan ada macam ilmu yang ngerepotan. Tidak, saya mau hafal, tidak mau saya baca. Baca sekali dengan sekedar tahu apa isinya selesai, tidak mau dihafal. Termasuk syair-syair terkadang yang isinya saja yang saya hafal. Isinya mana, pokoknya, muqaddimah, muakharahnya, abot hafalan yang isinya saja. Ya. Malahan ada syair yang saya jumpai pertama kali syair itu di kitab namanya Alfu Lailah wa Lailah. Itu. Ada kitab namanya Alfu Lailah wa Lailah. Saya jumpai di sana dalam sebuah babnya mengatakan waridahumu yata'allaku fi furujihin. Di sana saya jumpa. Itu. Tiba-tiba lama saya jumpai dalam hadis di Qurratul Uyun, di kitab Sarah Ibnu Yamun, Qurratul Uyun nama sarahnya. Itu sana waridahunna yata'allaku fi furujihinna. Itu bunyinya di sana hadisnya. Saya jumpai setelah lama saya jumpai di kitab namanya Qurratul Uyun. Itu saya baca. Padahal dulu di Mekah saya jumpa itu syair itu nama yang di Alf Lailah wa Lailah itu nama waridahumu yata'allaku fi furujihin. Itu kitab namanya Alf Lailah wa Lailah. Perlu tahu 1001 malam artinya. Ya. Alf Lailah wa Lailah 1001 malam. Kok dikatakan 1001 malam? Di sana ada 1001 macam cerita. Dia tahu baca no. Bapalan dan burung tu baca nahu. Itu. Cuma itu yang saya jumpai buka terus. Ada seorang raja, ini sejarahnya. Ada seorang raja yang nakal, doyan wanita. Dia mengerjakan wanita satu kali, besok mati sudah. Imma sengaja dibunuh atau terbunuh atau entah bagaimana. Yang penting besok mati sudah. Tidak pernah dijelaskan apa muslim atau muslimnya. Itu. Ada seorang raja yang doyan wanita. Setiap hari, setiap malam diberikan wanita gadis satu, besoknya mati gadisnya. Tidak perlu gadis, yang penting mana maunya sudah. Itu. Yang gadis yang balu kan yang penting syahidnya sana besok mati saja. Itu. Tidak diurus, sudah berani diurus apa dibunuh atau terbunuh atau sengaja dibunuh. Pokoknya mati dah oleh Pak. Itu. Wanita itu dikerjakan satu kali kepilih kawin-kawin, yang penting tidak ada urus, yang penting besok mati. Karena raja yang berkuasa tidak boleh ditolak. Kalau ditolak itu sangat mati. Yang menolak itu, yang menghalangi kemauannya bunuh. Akhirnya dia pada akhirnya syahidnya ini ada seorang wanita yang pintar luar biasa. Itu pinternya, malamnya dia cerita. Dan cerita ini besok malam dia akan habis. Tidak jadi dibunuh. Hidup dia. Itu. Lagi besok cerita-cerita, nyambung ceritanya, besok dia akan habis. Tidak jadi dibunuh. Kok heran orang. Kok sampai 2 hari masih hidup sudah. Itu baik Tuhan, itu baik dan lalu tukar. Tapi sehari 2 hari
masih. Seminggu, 2 minggu, masih. Setahun, 2 tahun, masih. Nah, itu. Sampailah dia, itulah taktinya. Pintar, cerita yang pintar sekali dan buat. Apa dibuat atau betul atau apa, yang penting ada saja ceritanya. Sehingga raja ini tertarik dengan cerita yang besok. Sengaja dia bertutur lemak balik. Mulai tutup sana ni, mulai bercerita balik. Malik lemak dia tutup. Sampai selamat dia 1001 malam. Wanita ini berapa 1001 malam? Berapa? 2 tahun? 3 tahun dia? 3 tahun mungkin. 1001 malam dia. Kan satu tahun itu 354 hari. Itu ya 3 tahun kurang sekian lah. Itu. Selamat dia. Itulah cerita itu dibukukan. Ya. Dinamakanlah nama Al-Fulailah, kitab Al-Fulailah Walailah. Di orang Irak ini terjadi Irak. Makanya dikatakanlah Irak, Baghdad itu katakan negara 1001 malam. Di sana terjadinya di Irak. tahu tapi kapan gitu. Tebal kitab segini tebalnya itu kitabnya. Anda mau baca. Baca kronologinya saja. Baca mengapa dikatakan Al-Fulailah Walailah. Yang tadi itu. Isinya saya tidak tahu. Cerita itu panjang banyak. Saya tidak tahu isinya. Cuma itu satu yang saya ambil. Waridahu. Syair itu sudah. Waridahu yata'allaku bifurujihim. Ada saya baca lain tapi sengaja tidak mau ingat gitu. Ada baca-baca lain. Bukan satu, ada satu cerita, kedua cerita pernah saya baca. Tapi tidak, saya tidak menghafalnya. Pilih-pilih yang dihafal supaya jangan merepotkan. Jam biru hari. Jam 9. Nambah sedikit aja dulu. Wa amma sabru fa innahu dawaun. Nah, itu. Kalau sabar itu adalah obat, itu sabar itu. Sifat sabar itu adalah satu obat, dawaun, tapi bukan obat yang manis, ya. Dawaun murrun itu. Ya. Pahit itu. Sulit. Biqalbin saburin wa huwa fis sadri mani'u. Sabar itu ditolak oleh jiwa-jiwa manusia. Malahan dalam Quran, wa ma yulaqaha illa allazina sabaru. Ya. Wa ma yulaqaha illa zu hazzin azim. Yang diberikan satu itu yang kesulitan adalah orang yang sabarnya luar biasa. Seperti sabarnya Nabi Ayub. Mana sabar Nabi Ayub? Sakitnya 18 tahun tidak pernah berdoa, mudahan sembuh. Sehingga istrinya nanya atau mohon padanya supaya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah ditanya istrinya, sudahkah berapa tahun saya sakit? 18 tahun. Berapa umur saya? 80 tahun. Udah nyocok. Nanti setelah 80 tahun saya sakit, baru saya akan berdoa, katanya. Belum, udah sesuai sekarang. Banding ngasih ite-ite nanya kan, umur baru tahun, berdoa baru sakit sekali, wah bergeropek doa. Ya Allah, ya Allah. Tidak bisa sabar. Itu. Sehatnya 80 tahun, baru sakit sejam depan setahun. Asa jampai bergeropok ruun-duun di atas bebau si biayen duun. Tahu ya tidak itu. Malu dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum 80 tahun. Sehingga diancam istrinya, demi Allah saya akan pukul nanti kamu 100 kali. Itu karena marahnya disuruh untuk berdoa, dia bersumpah untuk
memukul istrinya 100 kali. Waktu setelah sembuhnya jadi masalah. Dek empok ke 100 kali sudah sumpahnya akan dipukul 100 kali. Susah. Kemenuk kelelahan atau rungu si senina sakit gue nempok ke 100 kali kan. Air susu di bawah air tuba jadinya itu kan. Gimana ini? Hanya berdoa sama Allah. Dikatakan wa khuz biyadika digsan fadrib bihi wala tahnas. Ambillah lidi 100, diikat 1 kali, kemudian diikat, kemudian pukul dia 1 kali berarti 100 sudah. Yin tantu yang solusi itu. Allah memberikan solusi dalam menunaikan sumpahnya supaya jangan kena dengan sumpahnya, maka disuruh mengikat 100 lidi, dipukul dengan itu 1 kali, berarti 1 kali itu 100 jadinya kan. Jadi wa khudh biyadika digsan fadrib bihi wala tahnas. Sudah tidak kau langgar sumpahmu. Apa doa beliau? Sebenarnya bukan doa, cuma cerita. Apa katanya? Rabbi inni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin. Itu anunya. Kan tapi kan Allah disebutkan, berarti kan Allah dia. Ya Allah, ya Rabbi, saya sudah dikena dengan musibah yang luar biasa. Engkau Maha Pengasih dan Penyayang, yang paling kasih orang yang bersifat pengasih, yang paling sayang orang yang sayang. Jadi Rabbi inni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin. Itu doanya. Tidak berdoa ya cerita. Itu. Saya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah 18 tahun baru berdoa. Mengatakan bukan berdoa, jadi baru cerita. Rabbi inni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin. Sungguhnya saya ini sudah digadai oleh mudarat. Ini ya Allah, Engkaulah yang Maha Pengasih. Disembuhkan oleh Allah SWT. Kan tahu juga maksud, Allah Maha tahu apa maksud ceritanya. Apa saya Ayub kan, misalnya kan anak datang temui, kena datang ke Leman tu baru langsung ke Leman tibuti tahu nani. Kalau paham tuan rumah itu akan beri makan orang. Maksudnya adalah dek kuah mangan, ini lakukan dek semal lo kena. Di kuah mangan, ni mai beng mangan kali dia dengan fahamlah sebagai tuan rumah datang dari mana ni. Lewan tu memang langsung di baru. Memang klemak telahnya kena ni. Oh ya, berarti beng mangan kena pemiang nasi beliang itu. Iya dah. Maksudnya dia faham beng balik dia ni. Oh, datang mana dia langsung juga langsung istirahat ni. Istirahat di tendem 8. Istirahat dengan kelapah di tendem, goyang di tendem berdoa. Itu dia jadi paham. Nah, kalau Allah SWT tadi, Rabbi inni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin. Jadi dawaun murrun wa syurbatun karihatun, dan minuman yang dibenci. Gitu. Tapi mubarakatun. Gitu. Ya. Mubarakatun. Tapi berkatnya dia. Tajlibu kulla manfaatin, yang menarik, mengontak semua manfaat. Itu sabar itu pahit, ya lagu obat yang menyembuhkan, membawa barokah. Itu. Kan jarang obat mate. Obat kanak doang sama mate. Kan? Nah, namun obat dengan tu aja rata-rata pahit itu. Tapi nanti akan mencari narik manfaat tadfa'u angka kulla madaratin, yang menolak semua macam mudarat itu. Fa idza kana dawa'u bihadhihi sifati, apabila obat seperti ini
Fal insanul aqilu yakrahul nafsa ala surbihi. Manusia yang berakal mesti akan benci jiwanya akan benci seperti macam minuman ini, wa tajarruhi, dan menelannya, wa yaghassa ala marati, dan akan menelan bersama pahitnya, wa jiddati wahidati, dan menyengatnya, wa yaqulu mararatu sya'atin wahidati rahatu sanati, sakitnya pahitnya 1 jam tapi senangnya setahun. Sembuh maksudnya kan. Dan dia melenem pahit. Ini salah. Semendak ada apa sah ini bukan 1 jam maksudnya. 1 jam 1 detik pun 1 sah namanya bahasa Arab. Dan 1 waktu yang sedikit. Obatnya pahit sebentar, mudarat sebentar, tapi akan membawa kesenangan jadi satu malah lebih. Ini kan cuma sekadar untuk jadi saja mengatakan muraratu sa'ah rahatu sanah, itu kan, supaya dia saja, bukan sanah saja, ini sanatayn salah sanawat. Kita hanya dengan 1 pil itu aja yang pahitnya setengah mati akan terobat ya sampai itu selama-lamanya. Itulah sabar. Kita sabar 1 jam saja, nanti akan menjadi kesenangan kita dan tidak heran untuk selama-lamanya. Summa qala wa ammal manafi'ul lati yajri was-sabr. Sudah, di sana dulu. Wallah subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhaban wa tafarruqana ba'da hadza tafarruqan barakan ma'suma la tadabina wa la minna wa la ba'da syakiyyan wa la mahruma. Allahumma hdina bi hudak waj'alna mimman yusari'u bi ridha ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والله أعطيك ونهدي إلى سبيل الرشاد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.